కృపావార్త కార్యక్రమమునకు స్వాగతం. నేటి ధ్యానాంశము లేమి. వాంట్. The Lord is my shepherd. I shall not want. Psalm 23. యెహోవా నా కాపరి, నాకు లేమి కలుగదు. కీర్తనల గ్రంథము 23వ అధ్యాయం. యెహోవా నా కాపరి, యేసయ్య నా ఊపిరి, నాకు లేమి కలుగదు, నాకు లేమి కలుగదు. లోయలలో లోతులలో యెహోవా నా కాపరి, సముద్రములో సమరములో యేసయ్య నా ఊపిరి. యెహోవా నా కాపరి, యెహోవా నా కాపరి, నాకు లేమి కలుగదు. పచ్చిక గల చోట్ల నన్ను పరుండజేయును, పచ్చిక గల చోట్ల నన్ను పరుండజేయును. శాంతికరమైన జలముల చెంత నన్ను నడిపించును, శాంతికరమైన జలముల చెంత నన్ను నడిపించును. యెహోవా నా కాపరి, యెహోవా నా ఊపిరి, నాకు లేమి కలుగదు. లోయలలో లోతులలో యెహోవా నా కాపరి, సముద్రములో సమరములో యేసయ్య నా ఊపిరి. యెహోవా నా కాపరి, యెహోవా నా కాపరి, నాకు లేమి కలుగదు. Psalm 23. It's an exception. It's the most widely read Psalms. As the pastor of a church, one of the pastors shares his memories like this. As the pastor of the church, the pastor is bound to conduct the funeral proceedings of any of the members of the church, whether they are faithful to God or not faithful to God. The pastor shares his experience of faithful people facing death and non-faithful people facing death. Those that believe in Jesus Christ and nearing death. Those that do not believe in Jesus Christ and nearing death. These are the two situations the pastor shares. Quite often we think that all those that have Christian names, believe in Jesus Christ, are faithful Christians. Quite often we tend to think that all the Americans are faithful to Jesus Christ, are good believers. It need not be so. So the pastor shares his experience like this. A believing Christian, a faithful person, while he reaches his last days, he grows old
gracefully, and he brings up his children, and he builds up his family in the fear of God. So, near his deathbed, when the believing Christian is nearing his death, he will be surrounded by his family members. While he was about to breathe his last, one of his family members reads the Psalm 23 next to his bed. Though I go through the valley of shadow of death, I fear no evil, for thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. Thou hast anointed my head with oil, thou hast prepared the table before me in the presence of my enemies. Mercy and goodness shall follow me all the days of my life. I shall dwell in the house of the Lord forever and ever. All through this life on the planet Earth, mercy and goodness followed the person who has believed in Jesus Christ. Not only that, this person who believes in Jesus Christ and who has received Jesus Christ as his personal Savior has faith that he will dwell in the house of the Lord forever. House of the Lord means heaven. House of the Lord means heaven. There are many references to heaven in the Bible. One simple reference is Jesus Christ stating that in my Father's house there are many mansions. I am going to prepare a place for you. Once I prepare a place for you, I will come and take you to my Father's home. Heaven. The Bible teacher Edward McHenry Bounds, who has pastored over the Methodist Church for over 3 decades, wrote a beautiful book by name Satan, His Personality, Power and Overthrow. Likewise, he has written another book by name Heaven, a place, a city, a home. Beautiful. So heaven is real. The existence of Israel is as real. The existence of heaven is as real as the existence of heaven. So this person who has believed in Jesus Christ has confidence, assurance, and he will not fear death, as it is written in the Bible. Though I go through the valley of shadow of death, I fear no evil. Death is one fearful thing for all human beings. Indeed, death is fearful. Indeed, death was separation from God until the advent of Jesus Christ into the course of human history. Even those people that lived a God-fearing life has to go through uh, the bottom parts of the earth. Their soul was captured in captivity under the earth, underground. For example, Moshe. For example, Samuel. These are extraordinary people of faith, isn't it? Samuel is the man of God, the prophet chosen by God to profess to the people of Israel. Even Samuel's soul was in captivity underground, under the earth, under the in the lowest parts of the earth. When Samuel, the great prophet of Israel, breathed his last, his soul did not enter into heaven. How do we know this? There are some references in the Bible. In one of the references, we see that the king over Israel, Shaul, wanted to consult the spirits.
the spirits of dead people by divination. So he reaches a place called Endor. There, there was a woman who practices black magic, witchcraft, and invites spirits and speaks through the spirits of dead people. So Shaul comes in disguise. Shaul comes in disguise to Endor and wanted to consult the spirit of Samuel because those days were really tough days. Those days were really very uncertain and very fearful circumstances were prevailing around Israel those days. The Philistine army surrounded Israel, and Shaul was very fearful and do not know what to do and do not know what will be the end of this war. So Shaul consults. Saul tries various ways. Saul tries to hear the voice of God first of all, but God did not answer because God was displeased with Shaul. God stopped talking to Shaul, either directly or indirectly through any of the prophets. And then, when Shaul was left with no other option, when Shaul was hopeless, helpless, fearful, fear has fallen upon Shaul because the armies were surrounding, the Philistine armies were surrounding Israel, and Shaul wanted to know what will be the consequence, what will be the end, what will be the future, because God is the God who knows the future. Moreover, the spirits, once the body is, and once the soul is separated from the body, the soul, the spirit, is free, and it's have no restrictions, and everything will be visible. So the spirits know the future happenings. Maybe because Samuel is prophetic, Samuel knows the future. Whether this is true for other spirits also or not, we have to think carefully from the Bible. Samuel, because he is prophet, he knows the future. Because Samuel is in now the spirit form, because his body was buried, and Shaul wanted to consult this woman possessed with the demons, who can speak with spirits. కర్ణ పిశాచము పట్టినటువంటి ఎందోర్లో ఉన్నటువంటి స్త్రీతో షావులు మాట్లాడుతున్నాడు. నా కొరకు సమూయేలు యొక్క ఆత్మను నీవు పాతాళ లోకంలో నుండి పైనికి రప్పించు. పాతాళ లోకంలో ఉన్నటువంటి చనిపోయినటువంటి మనుష్యుల యొక్క ఆత్మలు ఈ దెయ్యం పట్టినటువంటి కర్ణపిశాచం పట్టినటువంటి స్త్రీ ద్వారా రప్పించి మాట్లాడాలి అని షౌలు అనుకుంటున్నాడు. ఇజ్రాయెల్ దేశంపై ఎన్నో సంవత్సరాలు రాజుగా ఉన్నటువంటి షౌలుకి ఎంత దుస్థితి పట్టింది. Thou shall not consult demons, thou shall not consult spirit, thou shall not do divination. ఇవన్నీ కూడా దేవుని ఆజ్ఞలు అనమాట. దేవుణ్ణి ఎరిగినటువంటి వారు ఈ అపవిత్ర ఆత్మలను కానీ, దెయ్యాలు పట్టినటువంటి వాళ్ళని కానీ వెళ్ళి భవిష్యత్తులో ఏం జరగనే ఉన్నది అని తెలుసుకొనడానికి ప్రయత్నం చేయకూడదు. అయినప్పటికీ వేరే గత్యంతరం లేక షావులు కర్ణపిశాచం పట్టినటువంటి ఎందోర్లో ఉన్నటువంటి స్త్రీ దగ్గరికి వెళ్ళి, ఆ ఫిలిష్తీయుల దండు ఇజ్రాయెల్ దేశాన్ని చుట్టుముట్టింది, యుద్ధం మోపుగా జరుగుతున్నది, రేపు ఏం జరుగుతుందో నాకు తెలియదు, భవిష్యత్ ఏమిటి, ఇజ్రాయెల్ యొక్క భవిష్యత్ ఏమిటి, నా యొక్క భవిష్యత్ ఏమిటి నాకు తెలియపరచు అని చెప్పి దేవుడు సౌలుతో మాట్లాడడం మానేశాడు. దేవుడు షౌలుని బట్టి ఎంతో పశ్చాత్తాపడ్డాడు షౌలుని ఇజ్రాయెల్పై రాజుగా చేస్తున్నందుకు. అందుకని చెప్పి దేవుడు షౌలు మాట వినడం, షౌలు ప్రార్థనకు జవాబు ఇవ్వడం మానేశాడు. అట్లనే దేవుని యొక్క ప్రవక్తలను పంపడం కూడా దేవుడు మానేశాడు. అందువల్ల దేవుని స్వరం ఆ రోజుల్లో ఎంత మాత్రమే ఎవరికి వినపడట్లేదు.
ఇంక వేరే గత్యంతరం లేకుండా మృతుడైనటువంటి దేవుని యొక్క ప్రవక్త అయినటువంటి సమూయేలు యొక్క ఆత్మతో మాట్లాడాలి. సమూయేలుకి తప్పకుండా భవిష్యత్తు గురించి తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు సమూయేలు తప్ప నాకు ఈ భవిష్యత్తు గురించి, రేపు జరగనైనటువంటి విషయాల గురించి ఎవ్వరు కూడా చెప్పలేరు అని జెప్పి, ఈ షౌలు మారువేషం వేసుకొని ఎందోర్ అనే ఊరికొచ్చి, అక్కడ కర్ణపిశాచం పట్టినటువంటి స్త్రీ దగ్గరికి వెళ్ళి, నా కొరకు పాతాళలోకంలో నుండి సమూయేలు యొక్క ఆత్మను రప్పింపవలెను అని జెప్తే, ఇదేం పట్టినటువంటి స్త్రీ, మీకు తెలీదా ఇప్పుడు మన రాజు, ఇజ్రాయెల్ రాజు అయినటువంటి షౌలు దెయ్యాలు పట్టినటువంటి వారిని, మాంత్రిక, తాంత్రిక దెయ్యపు శక్తులను ప్రయోగించి వారిని, కర్ణపిశాచము గల వారిని, అట్లా తర్వాత ఆత్మల ద్వారా మాట్లాడేవారిని ఇజ్రాయెల్ దేశం నుంచి తోలివేశాడని, అటు వారిని శిక్షిస్తున్నాడని, మరణ శాసనం వారిపై ఉన్నదని మీకు తెలీదా? ఇవన్నీ తెలిసుండి కూడా నేను ఎట్లా సమూయేలు యొక్క ఆత్మను రప్పించగలను అని చెప్పి చెప్తూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఆమెకు తెలీదు. వచ్చినతను రాజని, వచ్చినతను షౌలని ఆమెకు తెలీదు. ఆ దెయ్యపాత్మ వస్తేనే గాని, ఆ కర్ణపిశాచం ఉంటేనే గాని చెప్పలేరనమాట. లేకపోతే పరిశుద్ధాత్మ, దేవుని మృతులైనటువంటి మనుష్యుల యొక్క ఆత్మల వారిలోనికి వస్తేనే గాని వారు చూడలేరు మరుగైన సంగతులు. అందుకని అట్లా చెప్తుంటే షౌలు మారువేషంలో ఉన్నటువంటి షౌలు చెప్తున్నాడు, "నీ ప్రాణానికి ఏం అపాయం రాదు. నేను నీకు భరోసా ఇస్తున్నాను. నేను నీకు హామీ ఇస్తున్నాను. ఎట్లైనా సరే మృదుడైనటువంటి సమూయేలు ప్రవక్త యొక్క ఆత్మను నా కొరకు రప్పించు. నేను అతనితో కూడా ఎట్లా అయినా సరే మాట్లాడాలి. ఇప్పుడు చాలా ఇజ్రాయెల్ క్లిష్టమైనటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నది. నా భవిష్యత్ ఎంతో క్లిష్టమైనటువంటి పరిస్థితిలో ఉంది. యుద్ధం మోపుగా జరుగుతున్నది అని చెప్పి అడిగితే తప్పకుండా రప్పిస్తానని చెప్పి కర్ణపిశాచం పట్టినటువంటి స్త్రీ పాతాళ లోకంలో ఉన్నటువంటి సమూయేలు యొక్క ఆత్మను పైకి రప్పించటం మనం చూస్తున్నాం. పైకి రప్పిస్తుంది. పాతాళ లోకంలోంచి సమూయేలు వస్తూ ఉంటే అతడు గొంగళి కప్పుకొని ఉన్నాడు. వృద్ధునిగా ఉన్నాడు. చెప్తా ఉన్నది, నేను ఒక వృద్ధుడిని చూస్తున్నాను. ఆ వృద్ధుడు గొంగళి కప్పుకున్నాడు అంటే, అవును అవును అతను ఎవరో కాదు, సమూయేలే, అతనే కావాలి, నాకు అతనే కావాలి, అతన్ని పైకి రప్పించు, అతనితో నేను మాట్లాడతానని చెప్తే, ఈ కన్నపిశాచం పట్టినటువంటి స్త్రీ సమూయేలు యొక్క ఆత్మను పాతాళ లోకం నుంచి పైకి రప్పించింది. అప్పుడు సమూయేలు ఇట్లా చెప్తూ ఉన్నాడు. సమూయేలు ఏమని చెప్తూ ఉన్నాడు, ఆ సమూయేలుని చూడగానే, ప్రవక్త అయినటువంటి సమూయేలు పైకి రాగానే పాతాళ లోకంలో నుంచి ఈ షౌలు రాజు సాగిలపడి నమస్కారం చేస్తాడు ప్రవక్తకు. సాగిలపడి నమస్కారం చేస్తే, నన్నెందుకు నా విశ్రాంతిలో నుంచి నువ్వు నా విశ్రాంతి నువ్వెందుకు భంగం చేస్తావు? పాతాళ లోకంలో ఉన్నారు, విశ్రాంతిలో ఉన్నారు. చూసారా, పరలోకం లేదు. ఎందుకంటే అప్పటికింకా పాప ప్రాయశ్చిత్తం జరగలేదు. అప్పటికింకా దేవునికి మానవులకి సంబంధం తెగిపోయింది ఆదాముతో ఏదైనా వనంలో. ఆ తెగిపోయినటువంటి ఆ సంబంధం అది ఇంకా ఆ సంబంధం మరలా పునరుద్ధానం కాలేదు. దేవునికి మానవులకి మధ్యవర్తిగా యేసుక్రీస్తు ప్రభు ప్రాణాన్ని అర్పించడం ఇంకా జరగలేదు అప్పటికి. అందువలన మనుష్యుల యొక్క పాపములను బట్టి వారు పరలోకానికి ప్రవేశించలేక పాతాళంలోనే వారి ఆత్మలు ఉంటూ ఉన్నాయి. నీవు నన్ను ఎందుకు నా విశ్రాంతిలో నుంచి పిలిపించావు చెప్పు అని అడిగితే, షౌలు ఇట్లా చెప్తున్నాడు, యుద్ధం మోపుగా జరుగుతోంది కదా, ఫిలిష్తీయులు చుట్టుముట్టారు కదా, రేపేం జరుగుతుందో నాకు తెలీదు. నువ్వు భవిష్యత్తు తెలిసినటువంటి వాడు కనుక చెప్పు. రేపు పరిస్థితి ఏమిటంటే, సమూయేలు ఒకే మాట చెప్తాడు, రేపు ఈ సమయానికి నువ్వు నాతో కూడా ఉంటావు. చూసారా, అంటే నువ్వు మృతుడు అవుతావు, రేపు చచ్చిపోతావు, యుద్ధంలో నువ్వు ఉండవు, తర్వాత పాతాళంలో నీవు ఉంటావు, నీ ఆత్మ పాతాళంలో విడిచిపెట్టబడుతుంది. చూసారా, దావీదు ఏం చెప్తా ఉన్నాడంటే, నాకు లేమి కలగదు. లేమంటే ఏంటంటే, పాతాళంలో ఆహారం ఉంటుందా, పానీయం ఉంటుందా? ఉండదు కదా. నాకు లేమి కలగదు. గాఢాంధకారపు లోయలో నేను సంచరించినా కూడా నీవు నాకు తోడై ఉంటావు. నీ దండము, నీ దుడ్డుకరం నన్ను ఆదరిస్తాయి. ఆ పాతాళంలో నీవు నా ఆత్మను విడిచిపెట్టవు, నీ పరిశుద్ధుడిని కుళ్ళుపాటనివ్వు అని చెప్పి 22వ అధ్యాయంలో రాస్తాడు. దావీదు ప్రవక్త అనమాట. అందుకని చెప్పి యేసుక్రీస్తు ప్రభువు యొక్క రాకడను గురించినటువంటి విషయాలు కూడా చాలా చక్కగా
దావీదు కీర్తనల గ్రంథం 22 అధ్యాయంలో రాశాడు, యేసుక్రీస్తు ప్రభువు యొక్క శిలువ ప్రాయశ్చిత్త బలి ద్వారా మానవులందరూ కూడా దేవునితో సమాధాన పరచబడతారు. కోల్పోయినటువంటి ఆ సంబంధం మరలా పునరుద్ధరింపబడుతుంది అన్న నమ్మికను గురించినటువంటి విషయం దావీదు రాస్తున్నాడు. ఆ! షౌలుకి చెప్పేసింది. కన్నపిశాచం పట్టినటువంటి, దెయ్యం పట్టినటువంటి స్త్రీ సమూయేలు ఆత్మను పిలిపించి సమూయేలు ఆత్మ ద్వారా మాట్లాడి చెప్తా ఉంది. సమూయేలు మాట్లాడుతా ఉన్నాడు. ఈ కన్నపిశాచం పట్టినటువంటి స్త్రీ ద్వారా ఏమని మాట్లాడుతున్నాడు? నన్నెందుకు పిలిపించావు? నా విశ్రాంతిలో నుంచి నన్నెందుకు భంగం చేసి పైకి రప్పించావు చెప్పు. అంటే ఈ షౌలు చెప్తా ఉన్నాడు, రేపేం జరుగుతుందో నాకు తెలీదు. భయంగా ఉంది నాకు, చింతగా ఉన్నది, కలవరంగా ఉంది. చూసారా? ఎవరైతే యేసుక్రీస్తు ప్రభుని కలిగి ఉండరో, ఎవరైతే యేసుక్రీస్తు ప్రభునందు విశ్వాసం ఉంచరో వారికి ఏం కలుగుతుందంటే భయం ఉంటుంది, భయం ఉంటుంది. మరణ భయం ఉంటుంది. మరణం అంటే భయం ఉంటుంది వాళ్ళకి. కానీ ఎవరైతే యేసుక్రీస్తు ప్రభు నామందు విశ్వాసం ఉంచారో వారు మరణానికి ఎంత మాత్రము భయపడరు. ఇది ఒక పాస్టర్ గారి టెస్టిమనీ అనమాట. పాస్టర్ గారు ఏం చెప్తా ఉన్నారంటే, ఒక దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచినటువంటి ఒక విశ్వాసి, దేవుని యందు విశ్వాసం లేనటువంటి ఒక వ్యక్తి మరణ పడక మీద ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ యొక్క మనోగతం ఎట్లా ఉంటుంది? యేసునందు విశ్వాసం ఉంచినటువంటి వ్యక్తి ఎంతో బహుధైర్యం కలిగి ఉంటాడు. మరణం అతనికొక నూతన జీవితం, నూతన నిత్య జీవం యొక్క ప్రారంభం నమ్ముతూ ఉన్నాడు. తర్వాత అతని యొక్క ఆత్మ పాతాళాలను విడిచిపెట్టకుండా పరలోకం చేరుతుంది. యుగయుగాలు తరతరాలు అతడు పరలోకంలో దేవుని సన్నిధిలో, దేవుని పరలోకంలో ఉంటాడన్నటువంటి నిరీక్షణ కలిగినటువంటి వానికి ఈ లోకంలో కన్ను మూస్తాడు. తర్వాత పరలోకంలో కన్ను తెరుస్తాడు. ఇట్లా ఉంది. అప్పుడు ఈ కన్నపిశాచం పట్టినటువంటి చూసారా, నేను ఇప్పుడు కొత్త నిబంధనల నుంచి మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయాను, పాత నిబంధనలోకి వెళ్ళిపోయాను. అట్లా నేను ఎక్కడ ప్రారంభించి ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా చివరికి ఆ మొదటి ఎక్కడ ప్రారంభించానో అక్కడికి వచ్చేస్తాను ఎక్కడికి వెళ్ళినా. అప్పుడు సమూయేలు చెప్తా ఉన్నాడు, రేపు ఈ పాటికి నువ్వు నాతో కూడా పాతాళంలో ఉంటావు, పాతాళ లోకంలో ఉంటావు అని చెప్తే ఇంకేముంది, గుండె ఆగిపోయినంత పని అయింది సౌలుకి. అయ్యో నేను చచ్చిపోతాను, భూమి ఆకాశములు గతించును కానీ నా వాక్యాలను గతించదు కదా, ప్రవక్తల మాట మారదు కదా. అట్లా ఎంతో దిగులు పడిపోయి కింద నేల మీద పడిపోయి పండుకుని ఇంకా ఓపిక లేదు, సత్తువ లేదు, శక్తి లేదు. అజానుబాహుడు ఎంతో శక్తి కలిగినటువంటి షావులు బలహీనపడిపోయాడు చూసారా? అందుకనే మన ప్రారంభ దశ కంటే అంత్య దశ మంచిగా ఉండాలి. మన అంత్య దశ మంచిగా ఉండాలంటే మనం యేసుక్రీస్తు ప్రభుని దేవునిగా అంగీకరించాలి. ఆయన సృష్టికర్త అని నమ్మాలి. రకరకాల ఆహ్, ఆచారాలు, రకరకాల కథలు ఇవన్నీ కూడా వచ్చినందువలన ఏం జరిగాయంటే, పితృపారంపర్యమైనటువంటి రీతిలో మనుషులు సాగిపోయినారు. దేవునికి దూరమైపోయినారు. ఏది ఒరిజినల్, ఏది డూప్లికేట్ అని ఇప్పుడు తెలుసుకోవడం చాలా కష్టమైపోయింది. ఏది ఒరిజినల్, ఎవరు వాస్తవమైనటువంటి దేవుడు, ఎవరు అవాస్తవం, ఎవరు కల్పితమైనటువంటి దేవుడు అన్న సత్యం తెలుసుకొనలేకపోతున్నారు. కానీ దేవుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు నామంలోనే అన్ని సాతాను శక్తులు కూడా లోబడతాయన్నమాట. అన్ని నామముల కన్న మిన్నైనది యేసునామము, యేసునామము జయం జయము, సాతాను శక్తుల్ లయం లయం. మరణం పేపర్ తీస్తే మనకు కనిపించేది ఏంటి? ఈరోజు సవితా మెడికల్ కాలేజ్ హాస్పిటల్లో వెళ్తా ఉంటే టేబుల్ మీద టీపాయ్ మీద న్యూస్ పేపర్ ఇండియన్ ఎక్స్‌ప్రెస్ చూస్తే ఆ ఫ్రంట్ హెడ్‌లైన్స్ చూస్తే మరణాలే. ఇక్కడ ఈ రీతిగా బస్సు వ్యాలీలో పడిపోయింది, హెలికాప్టర్ కూలిపోయింది, ఎయిర్ బస్సు కూలిపోయింది. ఇంకా ఈ యుద్ధాలు ఇవే కదా మరణాలు. న్యూస్ పేపర్ తెరిస్తే మరణం మరణం మరణం. ఏముంది చూసారా? ఎట్లా ఉందా ప్రారంభంలో మనుషుడు వృక్షంలాగా చక్కగా దీర్ఘాయుష్షు కలిగినటువంటి వానిగా ఉన్నాడు. వృక్షం ఎన్ని సంవత్సరాలు బ్రతుకుతుంది? సంవత్సరాలు బ్రతుకుతుంది. అసలు మరణమే లేదు ప్రారంభంలో. కానీ మరణం మనం తెచ్చిపెట్టుకున్నదే కదా. కానీ క్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచినటువంటి వారు బహు నిరీక్షణ కలిగి ఉంటారు. మరణం అంటే భయపడరు. ఎందుకంటే కీర్తనల గ్రంథంలో ఏమని రాయబడింది? థో ఐ వాక్ త్రూ ద వ్యాలీ ఆఫ్ షాడో ఆఫ్ డెత్ ఐ ఫియర్ నో ఈవిల్, థై రాడ్ అండ్ థై స్టాఫ్ దే కంఫర్ట్ మీ, ఫర్ దౌ ఆర్ విత్ మీ. నీవు నాకు తోడై ఉన్నావు. ఈ దేవుడు మనకు సదాకాలం దేవుడై ఉన్నాడు. మరణం వరకు ఆయన మనల్ని నడిపించును. కీర్తనల గ్రంథం. ప్రభువా మా ఆయుష్కాలం 70 సంవత్సరంలో అధిక బలం ఉన్నటువంటి ఏడల 80 సంవత్సరంలో ఆయనను వాటి వైభవం ఆయాసమే దుఃఖం అని చెప్పి మోషే చెప్తున్నాడు. మోషే ఏమైనా తక్కువ కష్టం గుండా వెళ్ళాడా? మొదటి 40 సంవత్సరాలు చూసినట్లయితే మోషే జీవితంలో అదొక ఘట్టం, అదొక చరిత్ర. ఆ 40 సంవత్సరాలు ఎంతో
శౌర్యం కలిగినటువంటి వానిగా, ప్రతాపం కలిగినటువంటి వానిగా, ఒక రాజుగా, రాజుల యొక్క అంతఃపురంలో రా రాకుమారి చేత పెంచబడినాడు మోషే. అందువలన ఐగుప్తు సకల విద్యల్లోనూ ప్రవీణుడయ్యాడు. సకల శాస్త్రాల్లోనూ ప్రవీణుడయ్యాడు. ఎంతో శౌర్యం కలిగినటువంటి యుద్ధశూరునిగా సిద్ధపడ్డాడు మోషే. అయితే ఏం జరిగింది? తర్వాత 40 దినాలు అరణ్యంలో మూగ జీవుల మధ్య, పశువుల మధ్య పశువుల కాపరిగా ఉండిపోయినాడు మోషే 40 సంవత్సరాలు. చూసారా? అక్కడితో అయిపోయిందా? కాలేదు. ఆ 40 సంవత్సరాల గడువు అయిపోయిన తర్వాత దేవుడు మోషేను ఒక నాయకునిగా మరలా సిద్ధపరిచి, "నీవు ఫరో యొద్దకు వెళ్ళు. నీవు ఫరో యొద్దకు వెళ్ళి నేను చెప్పనటువంటి మాటలు చెప్పాలి. నా ప్రజలను నీవు బానిసత్వం నుంచి విడిపించాలని" చెప్పి దేవుడు చెప్పినట్టు మోషే ఏమంటా ఉన్నాడంటే, "ప్రభా, నేను నోటి మాంద్యము కలిగినటువంటి వాడను. నేను నత్తి పెదవులు కలిగినటువంటి వాడను. నేను చక్కగా మాట్లాడడానికి మాటల్లో నిష్ణాతుడిని కాను. పంపదలుచుకున్నటువంటి వాడిని పంపు. నన్నెందుకయ్యా పంపుతావు" అని చెప్పాను. అబ్జెక్షన్స్. దేవుడైతే చెప్పాడు, అబ్జెక్షన్స్ ఓవర్ రూల్డ్. నువ్వు వెళ్ళవలసిందే అని చెప్పి దేవుడు మోషేని పంపించాడు. అట్లా ఇప్పుడు సమూయేలు ఆత్మ ఎట్లా పాతాళంలో బంధించబడిందో చూసారు. తర్వాత మోషే యొక్క ఆత్మ గురించి వద్దాం. ఇప్పుడు యోధా పత్రిక మనం చూస్తున్నట్లయితే, యోధా పత్రిక ఒకే ఒక అధ్యాయం అనేటువంటి పత్రిక అయినప్పటికీ, యోధా పత్రికలో ఎంతో విలువైనటువంటి విషయాలు ఉన్నాయి. మనుషులు మరణించిన తర్వాత వారి ఆత్మకి ఏం జరుగుతుందో చక్కగా రాయబడి ఉన్నది. అందులో ఏమని రాయబడి ఉన్నదంటే, మోషే యొక్క ఆత్మ సాతానుడి యొక్క బంధకంలో చెరలో ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం. మోషే యొక్క ఆత్మను సాతానుడు విడుదల చేయట్లేదు, విడిపించట్లేదు, రిలీజ్ చేయట్లేదు. ఇది మనకు అర్థం చేసుకోవడానికి చాలా కష్టంగా ఉంది కదా! నమ్మడానికి ఇంకా కష్టంగా ఉంది కదా! మోషేను సాతానుడు బంధించడం ఏంటి? ఎందుకంటే ఆజ్ఞ. సాతానుడి యొక్క బలం ఏంటంటే దేవుని ఆజ్ఞే, నిబంధన, దేవుని లా. The law is the power of the Satan. Satan always quotes the law and says, Moshe is the murderer. How can he inherit heaven? How can he get reconciled to God? Moshe has killed the Egyptians. He is a murderer. Because he has violated one of the 10 commandments, he has violated all the 10 commandments. అని దీనివల్ల ఈ శత్రువైనటువంటి అపవాది ఎట్లా మోసం చేయాలి, ఎట్లా మనుషుల యొక్క ఆత్మను దొంగిలించి పాతాళంలో వాడు గంపలో చేపలు పట్టుకుని గంపలో నింపుకుంటున్నట్లు మనుషుల యొక్క ఆత్మలు నింపుకుంటా ఉన్నాడు. చేపను కోసి తినేసినట్లు మనుషుల్ని మింగేస్తూ ఉన్నాడు. My dear little wormwood, don't you know that the blood of the patient is our drink and flesh of the patient is our bread? Then why did you let the patient turn to the enemy? Now our Father below is very annoyed on you. I do not know your fate. These are the conversations in a place called hell amidst diplomatic circles, and there is a bureaucracy, wide bureaucracy, well-established bureaucratic network in the hell as well. And the Satan heading the bureaucracy of the hell tells to his nephew, "My dear little wormwood, did I not tell you that you should be smart? Why did you let the soup slip from your fingers? Don't you know that the patient's blood is our drink? Don't you know that the patient's flesh is our bread? Then our Father below is very much annoyed on you. I do not know what decision he will take for the wrong you did. You let the soup slip from your fingers. You let the enemy reach you let the patient turn to the enemy." Here the patient means the believer that is awakened in spirit and that love God and preach the gospel. And Moshe's body was not released by Satan. మోషే యొక్క ఆత్మ పాతాళంలో మరలా ఉన్నట్టు, సాతానుడి చెరలో ఉన్నట్లు చూస్తున్నాం. అయితే దేవుడు ఆయన యొక్క దూతను పంపించి మోషే యొక్క ఆత్మను విడిపించాలి అని చెప్తే, ఎవరిని పంపారు? యేసయ్య ఆయన దూత అయినటువంటి, ప్రధాన దూత అయినటువంటి మిఖాయేలును పంపినప్పుడు మిఖాయేలు రాజ్యమాడి మోషేను విడిపించింది. అట్లా పరలోక సంబంధమైనటువంటి అనేక మర్మాలు మనం దేవుని వాక్యాన్ని వినటం ద్వారా తెలుసుకోగలుగుతాం. వినుట విశ్వాసం. విశ్వాసమే విజయమో.
అవిశ్వాసమపజయమో లేమి. Though I walk through the valley of shadow of death, I fear no evil. Thy rod and thy staff they comfort me, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Meditate on the verses and recite them and by heart them. You are the May the Lord bless the audience with the author of the faith, Jesus Christ. Amen.